السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome, my dear sisters. It's Tuesday today. We are studying para number 30, Surat Alaq. Few points to be discussed. پھر ہم سورت التین پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورت علق کی کیا خاص بات ہے کہ پہلی 5 آیات یہ فرسٹ وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ We just have to sum up and revise the surah. تلاوت ہوگی، آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen. سورت علق، اس کا ریویژن کرنے سے پہلے کچھ اس کے واقعات اور احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت میں اس سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس انسان کے بارے میں فرمایا کہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ آپ کو روکتا تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ ہدایت پر ہوتا اور وہ تقوی کا حکم دیتا، لیکن اس نے تو جھٹلایا اور وہ پلٹ گیا۔ ارأیت ان کذب وتولی، آیت 13 میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس نے جھٹلایا اور وہ پلٹ گیا۔
اس سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کس نے جھٹلایا؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو جہل نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ابو جہل نے کیسے جھٹلایا قرآن کو؟ کیا اس نے قرآن کو سن کر پھر جھٹلایا یا بغیر سنے جھٹلایا؟ کیا اس نے قرآن پڑھا تھا؟ کیا ابو جہل نے قرآن نہیں، پڑھا تھا؟ نہیں نہیں باجی. پڑھا تھا. کیا اس نے قرآن سنا تھا؟ سنتا تھا باجی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایگزیکٹلی. وہ راتوں میں چھپ چھپ کر قرآن سننے جایا کرتا تھا. تو اس نے قرآن سنا بھی تھا. اور ابھی ہم نے سیرت کے ایک واقعے میں پڑھے کہ اس نے کہا کہ یہ قرآن تو حق ہے، یہ سچی کتاب ہے، لیکن میں نہیں مانوں گا. تو یہ ہے اس کے جھٹلانے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس لیے کوٹ کیا کہ سن کر، سمجھ کر، حق کو پہچاننے کے بعد انکار کیا only because of his ego. only because of his ego. اور اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پکڑیں گے اس کو اس کی پیشانی سے. یہ بہت تکبر اس کا کہاں ہے؟ اس کے دماغ میں. تو پھر وہاں سے ہم اسے پکڑیں گے. اللہ اکبر. اچھا آپ مجھے بتائیے کہ ابو جہل کی تو بات یہاں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں میجورٹی لوگ بھی جھٹلاتے ہیں نا اسلام کو. تو کیا ان سب نے قرآن سنا ہوا ہے؟ نہیں باجی. نہیں. نہیں سنا ہے نا، میجورٹی نے تو نہیں سنا ہے. تو وہ جنہوں نے سنا ہی نہیں اور بغیر سنے جھٹلا رہے بیکاز آف دا پروپاگینڈا. اور یہ ہے کہ اس نے سن کر، سمجھ کر، جان کر بھی جھٹلایا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب کچھ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کا ریویژن کریں گے انشاءاللہ. انسان کی سرکشی اور اس کی نافرمانی کی یہ آیتیں ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن اس نے بات نہیں مانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آیتیں اتار دی. کیا آیتیں اتار دی؟ ارأیت الذی ینہا، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کو جو وہ منع کرتا ہے؟ کسے روکتا ہے؟ عبدن اذا صلی، ہمارے بندے کو، ایک بندے کو جو نماز پڑھتا ہے اسے روکتا ہے. یہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سیدھی راہ پر آتا اور تقوی کا حکم دیتا. تو یہ جو روکنے والا ہے اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا؟ وہ اتنا بھی نہیں جانتا. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب کچھ دیکھ رہے اور اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کے عمل پر اسے سزا بھی دیں گے. پھر فرمایا کہ اس کی اس اپوزیشن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بال پکڑیں گے، پھر اسے گھسیٹیں گے. پھر چاہے وہ اپنے مددگاروں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بلا لے. یہ کون سی آیت میں ہے کہ بلا لے وہ اپنے گینگ کو؟ آیت نمبر 17. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ.
پھر وہ پکار لے چاہے تو اپنے گینگ کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم بھی اپنے سند اس زبانیہ، ہم بھی کسے پکاریں گے؟ اپنے فرشتوں کو۔ کون سے فرشتوں کو بلائیں گے؟ جو عذاب کے فرشتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو جہل نے کہا اگر میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھوں گا تو ان کی گردن ناپوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر یہ ایسا کرے گا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فل سپورٹ دے دیا ان آیتوں کے ذریعے کہ آپ کو بالکل فکر کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پکڑیں گے، اللہ کے فرشتے ان کی پیشانی کے بالوں کے بل انہیں پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل ملعون آیا اور کہنے لگا کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا پھر بھی تو باز نہیں آتا؟ نعوذ باللہ۔ اگر اب میں نے تجھے کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا تو سخت سزا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جواب دیا، اس کی بات ٹھکرا دی اور اسے خوب ڈانٹا۔ اس پر یہ کہنے لگا تو مجھے ڈانٹتا ہے؟ اللہ کی قسم میری ایک آواز پر ساری وادی مکہ کے آدمیوں سے بھر جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ اگر تو اپنے لوگوں کو بلائے گا تو ہم بھی اپنے فرشتوں کو بلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا تو اسی وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، ہی واز پریزنٹ دیر۔ آپ نے اس کے سامنے وہیں پر نماز ادا کی تو لوگوں نے اسے اس بدبخت سے کہا کہ کیا تو بیٹھا ہوا ہے؟ تو نے تو پرامس کیا تھا نا کہ اگر انہوں نے نماز پڑھی تو میں کیا کروں گا؟ تو ابو جہل اٹھا اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ ڈر گیا۔ اسے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کس چیز سے ڈر گئے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، میرے اور ان کے بیچ فرشتے روک لگائے ہوئے ہیں، آڑ باندھے ہوئے ہیں۔ اور کیا اسے فرشتے نظر آئے؟ اسے وہاں پر آگ نظر آئی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری بنا دی ہو ٹو سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو پروٹیکٹ ہم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ ذرا بھی ہلتا جلتا تو لوگوں کے سامنے فرشتے اسے ہلاک کر دیتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جہل آگے بڑھا، لیکن ساتھ ہی اپنے آپ کو بچاتا ہوا بہت ہی بدحواسی سے پیچھے ہٹا، ڈر گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے اور محمد کے درمیان
आग की खाई है, डरावनी और खौफनाक चीजें हैं, और फरिश्तों के पर वगैरह है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये जरा भी और करीब आ जाता तो फरिश्ते इसके बदन के हिस्से अलग अलग कर देते, इसे तितर बितर करके डिसइंटीग्रेट कर देते। अल्लाह अकबर। अब हमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने इसके बाद क्या फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऑपोजिशन तो होती रहेगी, लोग तो खिलाफ वर्जी करते रहेंगे। ला तुतिअहु, डोंट वेस्ट योर टाइम अपॉन देम, उनको इग्नोर करो, उनके पीछे ना पड़ो। फिर आप क्या कीजिए, वसजुद वक्तरिब, आप सजदा कीजिए, आप नमाज पढ़िए, आप अल्लाह की इबादत कीजिए, और ये सजदा ही अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन जरिया है। और आप देखेंगे वसजुद के ऊपर लकीर है, देयर इज अ लाइन, दैट मीन्स ये सजदे की आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर सजदा किया करते थे, तो हम भी सजदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये देखिए, जिस सूरह की शुरुआत इकरा से शुरू हुई, उस सूरह की एंड वसजुद वक्तरिब पर क्लोज हुई, और बीच में आयत नंबर 10 में भी अबदन इजा सल्ला, बंदा हमारा जो वो नमाज पढ़ता है, इसका जिक्र आया। तो अब हमें इससे रिलेट करना है। कैसे रिलेट करेंगे? हमारे सामने दो कैरेक्टर्स, एक तो है अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ वो मलून इस्लाम का दुश्मन रसूल खुदा अबू जहल। दो कैरेक्टर्स है, और आयतें हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने फरमाया इकरा, पढ़िए अल्लाह के नाम के साथ, वो जिसने आपको पैदा किया, वो जो कुछ आप पर नाजिल फरमाते हैं उसे आप पढ़िए, पढ़कर सुनाइए, उसी पे अमल कीजिए। अब हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पैदा अल्लाह ने किया, अबू जहल को भी पैदा अल्लाह ने किया, मुझे भी और आपको भी। और हुक्म ये इकरा सबके लिए है, और हम सब का खालिक भी वही है। और उसने हमें किससे पैदा किया? खलकल इंसान मिन अलक, एक हकीर चीज से पैदा किया अल्लाह ने हमें। इसके बावजूद इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लाह ताला फरमाते हैं पढ़ो, मैंने तुम्हें पढ़ने की लिखने की जो स्किल्स अता की, जो ब्रेन अता किया है, वो रब्बुकल अकरम, रब आपका कैसा है? करीम है, बाइज्जत है, उसने इंसान को इज्जत बख्शी। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो अल्लाह जिसने इल्म दिया कलम के साथ, इंसान को रिसर्च, थिंकिंग पावर, इन्वेंशन पावर, अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके न्यू आइडियाज लाने का पावर दिया। तो ये इज्जत अल्लाह ने बख्शी। अल्लमल इंसान मालम या अलम, उसने सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। तो सारा इल्म हमें किसने दिया? हमारे रब ने। पैदा किसने किया? हमारे रब ने। अब अगर हमारा रब हमें बता रहा है कि क्या तुम अपने रब से करीब होना चाहते हो, क्या तुम अपने रब से अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो क्या करो? अपने रब के आगे झुक जाओ। तो अल्लाह से करीब कौन होगा? जो अल्लाह के आगे झुक जाए और सजदे में
اپنا سر بھی جھکا دے، اپنی پیشانی بھی جھکا دے، اپنے ہاتھ بھی، اپنے گھٹنے بھی ٹیک دے، اپنی ناک جو عزت اور ایگو کی نشانی ہے اسے بھی ٹیک دے۔ کتنی ہڈیوں پر سجدہ ہمارے لیے ہے، وہ حدیث میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ کتنی ہڈیوں پر سجدہ ہے ہمارے لیے؟ 7 7 ہڈیوں پر۔ ویری گڈ۔ دیکھیے اسکرین پر ہے یہ والی حدیث، اور کچھ لوگ کو یہ کاؤنٹنگ مشکل ہوتی ہے کہ 7 کیسے، تو اس حدیث میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور نماز کے دوران بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹتے رہنا، یعنی یہ ساری حرکتیں نہیں کرنا۔ وہ 7 ہڈیاں یہ ہے، پیشانی اور ناک، یہ دونوں کو ملا کے ایک ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، فور ہیڈ اینڈ نوز ملا کے ایک کاؤنٹ کرتے ہیں، دونوں ہمارے عزت کی نشان، ٹھیک ہے نا، 1۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ تو کتنا ہو گیا 3، پھر دونوں گھٹنے تو کتنے ہو گئے 5، اور دونوں ہمارے پیروں کے پنجے تو کتنے ہو گئے 7۔ ٹھیک ہے یہ کاؤنٹ؟ جی باجی۔ ہاں، ناک اور پیشانی ملا کر 1، پھر 2 ہتھیلیاں تو کتنے ہو گئے 3، 3 گھٹنے دونوں تو کتنے ہو گئے 5، 5 اور ہمارے دونوں پنجے پیروں کے پنجے تو کیا ہو گیا 7۔ 7۔ ہاں اوکے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہم کو اس نے کیا، اب اس نے ہمیں جھکنے کا حکم دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے علاوہ بھی پوری دنیا میں کوئی بھی انسان دیکھ لے جو کوئی بھی ریلیجن فالو کرتا ہے، تو وہ انسان کسی نہ کسی کے آگے جھکتا ہے، چاہے بت ہو، چاہے کوئی مزار ہو، چاہے پیڑ ہو، آگ ہو۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ سجدہ کرے، پر اسے نہیں پتا کہ کس کے آگے سجدہ کرنا، تو پھر وہ جب اسے ہدایت نہیں ملتی سچی، تو وہ جس کی مرضی چاہے اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اقرا، تو انہوں نے پڑھا، پھر اللہ نے حکم دیا نماز میں جھکنے کا، وہ جھک گئے، انسپائٹ کہ ابو جہل نے انہیں روکنے کی کوشش کی، باوجود اس کے وہ نہیں رکے اور وہ جھکتے رہے انسپائٹ آف سبھی دھمکیوں کے۔ اور اس کے اپوزٹ ابو جہل نے کیا کیا؟ اس کے پاس بھی نالج تھا، عقل تھی، علم تھا، بٹ اس کے پاس کون سا علم نہیں تھا؟ بتائیے۔ ابو جہل کے ایک پاس، ہاں ایک اللہ ہے یہ علم وہ نہیں جانا، اس اوکے پر ایک باجی اوکے دین کا علم نہیں تھا باجی اس کے پاس، اوکے۔ قرآن کا اس علم نے نہیں تھا، سنا تو تھا نا، قرآن تو اس نے سنا تھا، برابر سنتا عمل تھا نا، اور رات میں چھپ چھپ کے، ہاں، ہاں عمل نہیں کرتا تھا باجی اس تو پر۔ عمل کیوں نہیں کرتا تھا؟ ویری گڈ زرین۔ کیونکہ باجی اس میں اسلام میں ایمان لانا ہی نہیں چاہتا تھا، تو وہ کیسا یہ کریں گا اس کے باجی؟ اندر تکبر تھا، اوکے۔ تکبر تھا باجی، یہ تو بات برابر۔ اس کے پاس کیا نہیں تھا؟ ایک ورڈ میں آنسر اگر آپ کو ملتا ہے، جو اسی سورہ میں آپ کو آیت مل جائے گی، علم سورہ، الیقین جی۔ نہیں، اس سورہ میں ایک ورڈ ہے کہ اس کے پاس یہ نہیں تھا۔ الہدا باجی، الہدا، ویری گڈ ویری گڈ۔ ہدایت، آیت ہدایت نہیں 11، تھی۔ ہاں ہاں، ہدایت نہیں تھی، برابر۔ تو یہ بات ہے کہ علم ہونا الگ بات ہے، لیکن ہدایت توفیق ہونا الگ بات ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو آیت آئی ہے نا
इकरा व रब्बुकल अकरम। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म दे दिया, सिखा दिया, लेकिन दुनिया का इल्म दे दिया, तो फिर भी उनसे गलती हो गई, क्योंकि उनके पास हिदायत, अल्लाह की तौफीक नहीं थी। वो बाद में अल्लाह ने उन्हें अता की दुनिया में भेजने के बाद। यहाँ पर अबू जहल के पास इल्म था, पैसा था, उसके पास बड़ा दिल भी था, वो सखी भी था, लेकिन उसके पास हिदायत नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन कान अलल हुदा, कितना अच्छा होता कि उसके पास हिदायत होती। तो फिर वो क्या करता? अगर उसके पास हिदायत होती तो क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता? नहीं। नहीं, बल्कि वो क्या करता? खुद भी नमाज वो भी पढ़ता पढ़ता। और दूसरों को भी नमाज का हुक्म देता। तो वो है आयत 12 में, औ अमर बित्तक़वा, या फिर वो हुक्म देता तकवा का, भलाई का, नेकी का। यानी कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता, अगर उसे हिदायत मिलती, पर उसे हिदायत नहीं मिली। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है, और वो लेसन ये है कि इल्म तो अल्लाह ने हमें दे दिया है दुनिया का, फिर कुरान भी हमारे हाथ में, कुरान का भी इल्म हमें दे दिया है, लेकिन दुनिया का इल्म, कुरान का इल्म, ये होने के बावजूद अल्लाह की तरफ से हिदायत और तौफीक मिलना, ये सबसे बड़ी कामयाबी। तब इंसान के दिल में, उसके सीने में तकवा आता है, फिर वो कबूल कर लेता है, और तब वो झुका देता है अपने सर को। और जिसके पास हिदायत नहीं होती, फिर फिर क्या करता है? वो झुठलाता है, रोकता है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया? हम पकड़ेंगे उसके पेशानी के बल, ये ही सर है, इसी सर में इल्म भी है, इसी में तकब्बुर भी है, इसी में अल्लाह ने हमें क्या दे दी? इज्जत भी दे दी, इकराम भी दे दिया। जो इसे झुका दे अल्लाह के आगे, कौन झुकाता है? जिसके सीने में हिदायत और तकवा आ जाए। अब क्या है कि सीने में हिदायत और तकवा हो, तो फिर जब वो झुक जाता है, जैसे कल मुकद्दसा बता रही थी कि जब इंसान झुकता है अल्लाह के आगे, तो फिर उसका तकब्बुर भी खत्म होता है, वो ग्राउंडेड फील होता है, करता है, वो हम्बल हो जाता है, आजिज़ी आ जाती है उसके अंदर, और ये आजिज़ी उसके तकब्बुर को खत्म कर देती। जहाँ आजिज़ी होती है वहां हिदायत मिलती है, जहाँ तकब्बुर होता है वहां हिदायत नहीं मिलती। इसका मिसाल दीजिए, इसकी मिसाल कहाँ है कि जहाँ आजिज़ी है वहां हिदायत मिलती है, जहाँ तकब्बुर है वहां हिदायत नहीं मिलती। इसका एग्जाम्पल, इबलीस है ना बाजी। वेरी गुड। देखिए, इबलीस ने भी गलती की, नाफरमानी की। आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की, नाफरमानी की। फिर गलती करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने माफी मांग ली, तौबा कर ली। तो ये तौबा करना, माफी मांगना, ये आजिज़ी की अलामत है। तो उनको अल्लाह ने क्या फरमाया? आएगी आपके पास अल्लाह की तरफ से हिदायत, क्योंकि आपने क्या मांग ली? माफी, तौबा। और इब्लीस ने तकब्बुर किया, क्या उसने माफी मांगी? नहीं बाजी। अगर वो माफी मांगता तो क्या अल्लाह ताला उसे माफ नहीं करते? कर देते। कर देते। उसने माफी नहीं मांगी, उसने तकब्बुर किया, उसके पास आजिज़ी नहीं थी, तो उसे हिदायत नहीं मिली, तो वो गुमराह सरकश हो गया।
जो खुद गुमराह होता है वो दूसरों को भी गुमराही का रास्ता दिखाता है। इसलिए इब्लीस तमाम गुमराहों का सरदार और सबको गुमराही का रास्ता दिखाता है, उसी पे चलाता है, बल्कि खींचता है। और जिसे हिदायत मिल जाए, आजिज़ी मिल जाए, वो खुद भी माफी मांगता है, तौबा करता है, खुद भी हिदायत के रास्ते पे चलता है, दूसरों को भी हिदायत के रास्ते पे चलाता है। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर कैरेक्टर स्केच। सुभान अल्लाह। और फिर मदद किसकी आती है? सनद उस जबानिया, अल्लाह की तरफ से अल्लाह के फरिश्तों की मदद, फरिश्तों की फौज खड़ी हो जाती है। फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों किसी से डरने की जरूरत नहीं है? आखिरी आयत का रेफरेंस लेके जवाब दीजिए। क्योंकि वो सजदे में अल्लाह के बहुत करीब होता है। हाँ, अल्लाह के करीब हो गया, दैट मीन्स अब मेरी पहुंच कहाँ तक पहुंच गई? अल्लाह तक। तो फिर अल्लाह की मदद मेरे लिए है, फिर मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। सो दिस इज हाउ वी कैन सम अप दिस सूरा। एक और खास बात कि आप देखिए, अभी हमने इब्लीस का नाम लिया तो हमने उसे किसके साथ जोड़ा? उसके तकब्बुर के साथ। तकब्बुर उसने कितनी बार किया था? एक ही बार किया था ना? जी। हाँ, हमने उसको उसके तकब्बुर के साथ जोड़ा। अबू जहल ने जो किया, आज दिन तक हम उसे उसी के साथ जोड़ते हैं। तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक मॉरल है। एंड समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, ये जरा ये देखिए स्क्रीन पर, ये क्या नजर आ रही है? कब्रें। जो लोग गुजर चुके हैं, है ना, वो कब्रों में क्या चाहते हैं पता है? वो कहते हैं कि जो भी हमने गलत काम किए दुनिया में जब हम जिंदा थे, अब प्लीज उन गलत कामों को स्टॉप कर दो, रोक दो। सी, एक कब्र में पड़ा कह रहा है प्लीज डोंट वॉच माई मूवीज। दूसरा कहता है कुड एनीवन स्टॉप वॉचिंग माई हराम पिक्चर्स। तीसरा कहता है प्लीज स्टॉप शेयरिंग माई म्यूजिक क्लिप्स। कोई कहता है डिलीट माई वीडियोस। क्यों? क्योंकि ये लोग गुजर तो गए पर इनके अमाल नामे क्लोज नहीं हुए, और जो इन्होंने गलत काम करके गए, वो गलत काम अभी भी इनके अमाल नामे में, वो अमाल क्या होते जा रहे? ऐड होते जा रहे। तो हम दुनिया में जो आसार छोड़े जाते हैं, फिर वो हमारे अमाल नामे में, जैसे हम नेक काम करके जाते हैं अगर सदका जारिया वाले, तो वो हमारे अमाल नामे में कंटिन्यूअस आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं एक कुआं खोदा या पानी की कोई बोरवेल खोद दी थी, फिर आप गुजर गए। उसके बाद जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे, आपके अमाल नामे में नेकियां लिखती जा रही होगी। तब आप कब्र में सोचेंगे, मैं सोचूंगी कि मैंने एक बोरवेल क्यों खुदवाई, और क्यों नहीं खुदवाई थी। एक मस्जिद में एक लाइट लगवाई थी और लोग उससे फायदा उठा रहे थे, जब तक कि वो लाइट चलती रही। फिर वो लाइट खराब हो गई तो उसको निकाल के फेंक दिए। फिर मैंने सोची अरे, मेरे अमल नामे में नेकियां आती जा रही थी उस एक लाइट की वजह से, और फिर अब वो लाइट खराब होके उसे फेंक दिए। इतना अच्छा होता कि मैं ऐसी कितनी लाइट्स लगवाती और कितने नेकी के काम करके जाती। तब पछताएंगे। और जो गुनाह करते हैं वो पछता रहे होंगे कि गुनाह तो मेरे बंद, मेरी जिंदगी खत्म हो गई
पर ये गुनाह खत्म नहीं हो रहे। अल्लाह अकबर। सो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता करे कि हम अच्छे नेक आसार छोड़ के जाए और ना कि गलत रास्ते लोगों के लिए खोल कर जाए, जिस पर हमारे बाद भी लोग चलते रहे। कुछ सजदे की अहादीस भी और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। सजदे तिलावत की दुआ। अभी जो हमने देखे कि इस सूरा में वसजुद वक्तरिब सजदे की आयत है, तो हम सजदा करते हैं ना, तो उसमें क्या दुआ करनी चाहिए? अगर आपको दुआ नहीं आती तो आप सुबहान रब्बियल आला 3 टाइम पढ़ सकते हैं। सजदा कितनी बार करना है? 1 बार या 2 बार? सजदा तिलावत का सजदा एक ही बार। 1 ही बार। और उसमें पढ़ने की ये दुआ है, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। या फिर इतना भी कह सकते हैं, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क समअहु व बसरहु। इसका क्या मतलब है? मेरे चेहरे ने उस जात को सजदा किया, उस रब को सजदा किया जिसने इसे पैदा किया। इस चेहरे को जिसने पैदा किया, उस चेहरे ने सजदा किया। और ये कान और ये आंखें जिसने बनाई, उसे सजदा किया। सुभान अल्लाह। एक और, दो बाकी सजदों शुक्र, के शुक्र का सजदा भी एक ही होता है। शुक्र का सजदा भी एक ही होता है। you're right। 2 सजदों के दरमियान पढ़ने की दुआ। हम लोग एक सजदा करके फिर बैठते हैं कायदे में, फिर वापस सजदे में जाते हैं। तो जो 2 सजदों के दरमियान हम बैठते हैं, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ा करते थे। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी व आफिनी वहदिनी वर्जुकनी। इसमें और भी कुछ वर्ड्स हैं, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वर्जुकनी वहदिनी वआफिनी वजबुरनी वरफअनी वंसुरनी। या अल्लाह तू क्या कर, मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम फरमा, मुझे आफियत अता फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे रिस्क अता फरमा, मेरी मदद फरमा और मेरे दर्जात बुलंद फरमा। क्यों पढ़ना है हमने ये? अल्लाह ये से क्यों पढ़ना माफी, है? अल्लाह से माफी मांगे कि हम बहुत गुनहगार हैं। जी, यही क्यों पढ़ना है हमने? क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, है ना? तो नमाज हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। कुछ लोग अभी भी सजदे के तरीके में कंफ्यूज्ड है। तो रुकू में बिल्कुल पीठ कैसी हो जाए? झुक जाए, राइट एंगल पर हो रुकू में। और सजदे में हमारी कोहनी बिल्कुल टच ना हो, हमारे कोहनी बिल्कुल जमीन पर टच ना हो। ठीक है? चले, तो यहाँ पर हमारी ये सूरह कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में राई के बराबर भी अगर तकब्बुर है, तो अल्लाह ताला हमारे उस तकब्बुर को मिटाने के लिए हम तौफीक अता फरमाए कि हम ज्यादा से ज्यादा सजदे करें और उस तकब्बुर से बचे इंशाल्लाह। इसके लिए खूब इस्तगफार भी करना होगा और खूब सजदे भी करने होंगे।
اب نیکسٹ سورہ شروع کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ وی کین گو ان ٹو دا انٹروڈکشن آف دا نیکسٹ سورہ. کائنڈلی شیئر دا اسکرین. نیکسٹ سورہ ہے سورۃ التین. مکی سورہ ہے. صرف 8 آیات ہے اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتینی والزیتون. وہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں قسم کے لیے استعمال ہوا ہے باجی. یہاں قسم کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم اٹھا رہے. کس کی؟ والتین. تین کہتے ہیں نمبر 3 کو نہیں بٹ انجیر کو، دا فگز. اور زیتون کہتے ہیں اولیوز کو، یعنی زیتون. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انجیر اور زیتون، فگز اینڈ اولیوز کی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا خاص بات ہے؟ تو یہ جو دونوں فروٹس ہیں، یہ فروٹس بھی اپنے آپ میں گولڈن فروٹس ہیں. اتنا زیادہ نرشمنٹ ہے ان فروٹس میں. اور ان فروٹس کے کھانے سے کئی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. جو ہارٹ پرابلمس آر سالوڈ ایز ویل ایز یہ اینٹی ایجنگ سلیوشنز بھی دیتے ہیں. فگز اینڈ اولیوز اینٹی ایجنگ سلیوشنز بھی دیتے ہیں. ہارٹ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں. دیٹ از ناٹ دا اونلی ریزن. اب ہم دیکھیں گے کیوں اسپیشلی انجیر اور زیتون. یہ 2 بلیسڈ مبارک جگہوں کا پتہ دیتے ہیں ہمیں. جیسے کہ 2 بلیسڈ لینڈز ہیں. ایک تو ہے فلسطین، جیروسلم، جہاں پر انجیر اور زیتون بہت اگتے ہیں. اور اس جیروسلم یا فلسطین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں سے کون سے نبی کو اٹھایا؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا کلمت اللہ بنایا، اپنے کن کلمے سے پیدا کیا. نوح علیہ السلام بھی اسی مبارک زمین میں سے اٹھائے گئے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ اسی جودی پہاڑ پر آ کر رکی. اور یہ جو علاقہ ہے یہ مبارک وادی، اس وادی میں انجیر اور زیتون کے بہت زیادہ درخت اگتے ہیں. So this is full of figs and olive trees around Jerusalem, جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی اور نوح علیہ السلام بھی اسی مبارک وادی میں اللہ کے حکم سے اترے. اور ان لوگوں کو کیا ملی پھر؟ اللہ کی طرف سے نبوت. So now you understand کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ریلیٹ کیا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹلی کہتے کہ قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، قسم ہے نوح علیہ السلام. بٹ اللہ تعالیٰ نے کیسے ریلیٹ کیا؟ فروٹس کے ساتھ. یہ کیوں کیا؟ دیٹ آلسو وی ول سی انشاءاللہ. تو اب بتائیے مجھے کہ پہلے تو واٹ از دا میننگ آف التین؟ انجیر. انگلش میں فگ. فگس. فگس. ہاں FIG، اسے PIG مت سمجھنا، FIG فگ. اور زیتون اولیو سے. اولیوز. اور کون سے مبارک وادی کا یہ ذکر ہے؟ فلسطین. جیروسلم. فلسطین، جیروسلم، شام. اوکے. اور یہاں پر کون سے 2 نبیوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اسی نوح علیہ عیسیٰ علیہ السلام السلام اور نوح علیہ السلام. ہاں نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. اب آیت نمبر 2. وَطُورِ سِینِین.
وہ اور قسم ہے تور کی، تور پہاڑ، سینین جو سینائی میں ہے. تو you must be knowing about the Sinai Peninsula. It is a peninsula. قرآن پاک میں تور سینا بھی آتا ہے اور یہاں پر توری سینین آیا ہے. تو اٹ از اے سینائی پیننسولا جس میں یہ پہاڑ ہے. اس پہاڑ کا نام تور ہے. قرآن پاک میں ایک سورہ بھی ہے نا، سورہ الطور. کیا خاص بات ہے اس پہاڑ کی؟ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اسی پہاڑ پر ملی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی تجلی بھی اسی پہاڑ پر دکھائی، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی اسی پہاڑ پر نازل ہوئی. جیسے ابھی ہم نے پڑھے سورۃ قدر اور سورہ علق میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کون سے پہاڑ پر، کون سے غار میں ہوئی؟ غار ہیرا. اور پہاڑ کا کیا نام تھا؟ غار ہیرا کون سے پہاڑ پر ہے وہی مانتی؟ جبل نور ہے. جبل نور. بہت اچھے. تو الحمدللہ اب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پہاڑ کی قسم اٹھا رہے ہیں جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا. اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا خاص بات تھی کہ وہ کون تھے؟ کلیم اللہ. کون تھے وہ؟ کلیم اللہ. کیا مطلب اس کا؟ کلام کرنا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، بات کرتے تھے. سو واٹ اے اسپیشل آنر. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھتے ہم؟ وہ کیا ہے؟ کیا لقب ان کو ملا عیسیٰ ہے؟ مسیح ہے باجی ان کا مسیح. نام. وہ مذاق کر کے ٹھیک کرتے تھے لوگوں کو. اوکے. نسرین؟ روح اللہ سے باجی. روح اللہ تھے. ویری گڈ. لکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے روح اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کے اندر پھونکی، کیونکہ وہ وداؤٹ فادر، صرف اپنے ماں کے تھرو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، کن کلمے سے، کن کلمے سے. اور نوح علیہ السلام کو کیا لقب ملا ہے؟ نسرین؟ آدم ثانی باجی. ویری گڈ. آدم ثانی. ثانی کا مطلب سیکنڈ ہوتا ہے، سیکنڈ. اوکے، سیکنڈ آفٹر آدم علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام آدم ثانی، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 3. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. اور قسم ہے هَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی. ذرا دیکھیے یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے؟ مکی. مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَهَذَا الْبَلَدِ، اور قسم ہے اس شہر کی. یعنی کس شہر کی؟ مکہ شہر. مکہ. مکہ شہر کی. کیسا ہے یہ شہر؟ الامین، امن والا شہر، امان والا شہر، پر امن. اٹ از ویری سیف اینڈ سیکیور. تو اب یہاں پر ہمیں 3 جگہ مل گئی. ایک تو مل گیا یروشلم یعنی فلسطین، دوسرا مل گیا طور سینا،
और तीसरा मक्का शहर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन शहरों की कसम इसलिए खाई कि अब जो मक्का शहर में खातिमुन नबी, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के महबूब तो क्या कहेंगे, हबीबुल्लाह। किसका किसका लक़ब है ये फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्का शहर में अल्लाह ने किसे भेजा? हबीबुल्लाह। कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मक्का शहर में काबा किसने बनाया अल्लाह के हुक्म से? इब्राहिम अलैहि इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनका लक़ब खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कौन काबे की ताबीर कर रहे थे? इस्माईल अलैहि। और उनका लक़ब ज़बीउल्लाह, उनका लक़ब ज़बीउल्लाह। तो हमें इन तमाम उलुल अज़्म अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, उनके लोकेशंस, उनके सिटीज और उनके लक़ब, इसके साथ अल्लाह ताला ने इनकी कसम उठाई। सुभान अल्लाह। जरा लिस्ट पढ़ेंगे। नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब बताते जाइए आप। I'll take the names, you tell me the लक़ब। नूह अलैहिस्सलाम, आदम सानी। सीन से नहीं है, ता से है, आदम सानी। और ईसा अलैहिस्सलाम, रूहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह। यस। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीबुल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह। जी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़बीहुल्लाह। ज़बीउल्लाह। राइट। तो भी ये 3 आयतों में इतना सारा जिक्र हमको मिल गया। और सिर्फ वत्तीन और वज़ैतून कह के जेरूसलम जो कि मुबारक वादी है उसका जिक्र हो गया। और तूरे सीनीन के लिए भी कुरान पाक में वादी तुआ, मुबारक वादी तुआ का जिक्र आता है। और मक्का तो है ही मुबारक शहर। तो अब हमें इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो कि कैसे है उलुल अज़म, इनके लोकेशंस, इनकी सिटीज और इन अंबिया अलैहिस्सलाम की कसम उठाकर अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या बताना चाहते हैं कि ब्लेसेड वेर दीज पीपल एंड दे वर सो ऑनर्ड बाय अल्लाह, दे वर सो ऑनर्ड बाय अल्लाह कि अल्लाह ने उन सबको अपना मैसेंजर बनाकर भेजा। तो जब अल्लाह ताला किसी को चुन लेते हैं तो वो बन जाते हैं ये रूहुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, खलीलुल्लाह, ज़बीउल्लाह, आदम सानी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन्हें चुन लिया, अब इनकी कसम खाकर, यानी कितनी कितनी पाकीज़ा और कितनी बड़ी कसमें हैं ये, isn't it? क्या इन कसमों में आप समझ रहे हो कि एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने इन उलुल अज़म अंबिया अलैहिस्सलाम की कसम उठा रहे हैं, isn't it? By speaking about their cities and their locations, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्लाह ताला किसे रिलेट करना चाहते हैं? अपने खास चुने हुए बंदों और नबियों को। इनके बारे में कसम खाकर अब अल्लाह ताला जवाबुल कसम में क्या फरमाते? जवाबुल कसम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। लक़द बेशक, इंडीड, इसमें कोई डाउट नहीं, खलक़नल इंसान,
पैदा किया हमने इंसान को, कैसे पैदा किया हमने इंसान को, फी अहसनी तकवीम, जबरदस्त बेहतरीन मॉडल पर। और ये तकवीम कैसा मॉडल है इंसान का? बेहतरीन, बैलेंस्ड। तकवीम में कॉमा वर्ड है, कि जब हम खड़े होते हैं, है ना, व्हेन यू स्टैंड। जरा आप 1 मिनट खुद खड़े हो जाइए और देखिए, जब आप खड़े हो तो यू आर कंप्लीटली बैलेंस्ड। आपके दोनों पैर जमीन पर टिके हुए इरेक्ट। हैं, आपके दोनों पैर जमीन पर टिके हुए हैं, आपके दोनों हाथ, शोल्डर्स, आपकी दोनों आंखें बिल्कुल सामने देख रही है, पूरी बॉडी इरेक्ट, परफेक्ट एंड बैलेंस्ड। तो अल्लाह ने इंसान को कैसा बनाया? जबरदस्त, बेहतरीन, अशरफुल मखलूकात। ऐसी सुपीरियर क्वालिटीज जो ह्यूमन इंसान को दी, तो इंसान अल्लाह की तमाम मखलूक में एक्सीलेंट, हाईएस्ट लेवल पर अल्लाह ने बना दी। सुभान अल्लाह। कैसा बनाया? बेस्ट और बेहतरीन। अल्लाह ने इंसान को बॉडी दी, रूह, एक बॉडी भी दे दी, उसके अंदर रूह भी डाल दी, और उसे ब्रेन, फुल्ली फंक्शनल ब्रेन, इंटेलेक्ट भी दे दिया। एनिमल्स के पास, एनिमल्स के पास क्या है? बॉडी है और रूह है, राइट, लेकिन इंटेलेक्ट है? नहीं। इंटेलेक्ट है? नहीं। नहीं है। फरिश्तों के पास बॉडी है, हमें नजर नहीं आती, रूह है, यस, इंटेलेक्ट है, उतना नहीं जितना इंसान के पास। जिन्नात के पास बॉडी है, हमें नजर नहीं आती, उनकी बॉडी होगी, हमें नजर नहीं आती। उनके पास रूह है, यस, उनके पास इंटेलेक्ट उतना है जितना इंसान के पास है? नहीं है। अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी और मखलूक के बारे में ये नहीं फरमाते कि हमने उसे अपने हाथों से बनाया। neither lion nor tiger nor elephant nor चींटी। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, और फिर क्या फरमाया? हमने आदम में अपनी रूह फूकी। सुभान अल्लाह। और आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्टली किसने दुनिया का इल्म सिखाया? अल्लाह सुब्हान तआला। जस्ट इमेजिन। तो अल्लाह ने अपने हाथों से बॉडी बनाई, अल्लाह ताला ने खुद अपनी रूह फूकी, और अल्लाह ताला ने खुद इल्म सिखाया, और फिर अपनी हिदायत, अपनी गाइडेंस भी अल्लाह ने नाजिल फरमा दी। क्या ये अल्लाह ताला ने किसी और मखलूक के साथ किया? नहीं किया। तो फिर इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह। बेस्ट स्टेचर, व्हाट एन ऑनर, एक्सीलेंट क्वालिटीज अल्लाह ताला ने देकर इंसान को बनाया। और ये फरमाने के लिए अल्लाह ताला ने इन जबरदस्त पर्सनालिटीज, अपने उलुल अज़्म अंबिया अलैहिस्सलाम की कसम खाई, ये बताने के लिए कि इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन, जबरदस्त, एक्सीलेंट फॉर्म में बनाया। उसके बाद क्या, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में ऑन थर्सडे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जब अल्लाह ने हमें ऐसे बनाया है, तो इस वक्त फिर हमारा काम ये है, यहाँ पर हम रुके और अल्लाह का शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा शुक्र है
तेरा एहसान है कि तूने हमें इंसान बनाया, बेहतरीन बनाया। तूने हमें कुरान दे दिया। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो तेरे चुने हुए बंदे, चुने हुए नबी है, या अल्लाह तूने हमें इनके बारे में बताया, कुरान में इनका जिक्र हम तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करें। अब अल्लाह से यही दुआ करनी है कि अल्लाह जिनकी कसम उठा के तूने हमें पैदा किया है, हमें बता रहा है, तो हमें उनके जैसे अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना